کیا آپ واقعی اپنی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ یعنی زمین یا پلاٹ خریدنے سے پہلے اس کی مکمل ویریفیکیشن کرتے ہیں، یا پھر صرف کسی ایجنٹ کی بات، کسی دوست کی رائے یا کسی آن لائن اشتہار پر اعتماد کر کے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں؟ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ صرف ایک غلطی کی وجہ سے اپنی جمع پونجی کھو دیتے ہیں۔ فیک فائلز، ڈپلیکیٹ پلاٹس، اللیگل سوسائٹیز، قبضہ مافیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے کہ پاکستان میں پلاٹ کی مکمل اور قانونی ویریفیکیشن کیسے کی جاتی ہے، تاکہ آپ فراڈ، لیگل ڈسپیوٹس اور فنانشل لاس سے بچ سکیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ایک بھی سٹیپ چھوڑنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں پلاٹ فراڈ کی حقیقت۔ پاکستان میں پراپرٹی انویسٹمنٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر کراچی، لاہور، اسلام آباد۔ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز، نئی اسکیمیں، فائل آفرز اور پری لانچ ڈسکاؤنٹس لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے زیادہ تر لوگ پلاٹ نہیں بلکہ خواب خرید رہے ہوتے ہیں۔ عام غلطیاں: فائل خرید کر سمجھ لینا کہ یہ کنفرم پلاٹ ہے، صرف بروشر دیکھ کر انویسٹمنٹ کر دینا، ڈیولپمنٹ شروع ہونے سے پہلے مکمل پیمنٹ کر دینا، آن لائن ایڈز پر اعتماد کرنا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈبل سیل، قبضہ، رجسٹری ایشوز، کورٹ کیسز، لاکھوں روپے ڈوب جاتے ہیں۔ بہت سے کیسز میں لوگ 3 سے 5 سال تک عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ بوم اور اس کے سائے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ انڈسٹری بن چکی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کی بھاری سرمایہ کاری، ڈیولپرز کی اگریسو مارکیٹنگ، انسٹالمنٹ پلانز، بلوٹنگ سکیمز، لیکن اسی کے ساتھ اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز، فیک NOCs، ڈپلیکیٹ الاٹمنٹ لیٹرز، ان اپرووڈ لینڈ ڈیولپمنٹ۔ ڈیٹا اور مارکیٹ رپورٹس کے مطابق بڑے شہروں میں نئے خریداروں کا بڑا حصہ پراپر لیگل ویریفیکیشن نہیں کرتا۔ آن لائن لسٹنگز میں مس لیڈنگ ایڈز عام ہیں۔ فائل ٹریڈنگ میں ڈاکومنٹیشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خلا فراڈسٹرز کے لیے موقع بن جاتا ہے۔ اصل وجہ لوگ دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ پلاٹ فراڈ کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ لیک آف لیگل اویئرنیس: زیادہ تر خریدار رجسٹری، فرد، انتقال، NOC جیسے بنیادی الفاظ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسری وجہ فیک ڈاکومنٹیشن، فیک اپروول لیٹرز، فورجڈ رجسٹری کاپیز، فیک سوسائٹی سٹیمپس۔ تیسری بڑی وجہ گورنمنٹ ریکارڈ ویریفائی نہ کرنا، لینڈ ریونیو ریکارڈ چیک نہیں کیا جاتا، تحصیل آفس جانا زحمت سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی بڑی وجہ پریشر سیلنگ ٹیکٹس، سر لاسٹ پلاٹ ہے، کل ریٹ ڈبل ہو جائے گا، پلاٹنگ کلوز ہو رہا ہے۔ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ اکثر سب سے مہنگا ثابت ہوتا ہے۔ ان 4 بڑی وجوہات پر غور نہ کرنے کی وجہ سے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جب ویریفیکیشن نہیں کی جاتی، اگر پراپر ویریفیکیشن نہ کی جائے تو فنانشل لاس لاکھوں نہیں، بعض اوقات کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیگل ڈسپیوٹس:
सिविल कोर्ट केसेस सालों चलते हैं। इमोशनल स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, मेंटल एंग्जाइटी, टाइम वेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाती है। एक आम मिसाल, एक बायर ने फाइल परचेज की, सोचा प्लॉट है, बाद में पता चला डुप्लीकेट सेल हो चुकी थी। केस कोर्ट में 3 साल चलता रहा। स्टेप बाय स्टेप प्लॉट वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब आते हैं असल हिस्सा की तरफ। यह वो प्रोसेस है जो आपको हर सूरत फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, टाइटल एंड ओनरशिप वेरिफिकेशन। सबसे पहले यह कन्फर्म करें सेलर असल मालिक है या नहीं। चेक करें ओरिजिनल रजिस्ट्री, फर्द, जमाबंदी, इंतकाल एंट्री, तहसील या लैंड रेवेन्यू ऑफिस से रिकॉर्ड निकलवा कर वेरीफाई करें। सेलर की कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें और कंपेयर करें। अगर सेलर ओनर नहीं तो पावर ऑफ अटॉर्नी वेरीफाई करें। स्टेप 2, NOC एंड सोसाइटी अप्रूवल चेक करें। यह बहुत अहम स्टेप है। चेक करें क्या सोसाइटी अप्रूव्ड है। मिसाल के तौर पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिस जाकर NOC वेरीफाई करें। फेक NOC अक्सर फोटोशॉप शुदा होते हैं। स्टेप 3, फिजिकल साइट विजिट करें। कभी भी सिर्फ फाइल देखकर पेमेंट ना करें, साइट विजिट करें। प्लॉट लोकेशन कंफर्म करें, बाउंड्री मार्किंग देखें, सराउंडिंग डेवलपमेंट चेक करें, रोड एक्सेस वेरीफाई करें, गूगल मैप्स से GPS क्रॉस चेक करें। स्टेप 4, इनकम्बरेंस एंड लीगल चेक करें क्या प्लॉट पर कोई लोन है, क्या कोर्ट केस पेंडिंग है, क्या इस प्लॉट के मुतालिक FIR दर्ज तो नहीं है। लोकल कोर्ट रिकॉर्ड या लॉयर के जरिए लीगल सर्च करवाएं। स्टेप 5, फाइल वर्सेस प्लॉट डिफरेंस समझें। फाइल मुस्तकबिल का वादा होता है, प्लॉट जमीन का हकीकी वजूद होता है। बहुत से लोग फाइल ट्रेड को भी प्लॉट समझ लेते हैं, मगर फाइल कभी भी प्लॉट नहीं होता। फाइल सिर्फ एक वादा होता है और प्लॉट जमीन का हकीकी वजूद होता है। कन्फर्म करें कि बलूटिंग हो चुकी है, प्लॉट नंबर अलॉट हो चुका है, फिजिकल डेमोक्रेशन मौजूद है। स्टेप 6, प्रॉपर पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन। कैश अवॉइड करें। पेमेंट बैंक ट्रांसफर, क्रॉस चेक, ऑफिशियल रिसीट, एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ड्राफ्ट करवाएं। स्टैम्प पेपर पर सेल एग्रीमेंट करें। स्टेप 7, टैक्स एंड ड्यूज चेक करें प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्जेस, ट्रांसफर फी, अनपेड ड्यूज मुस्तकबिल में आपके लिए मसला बन सकते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स। वेरीफाइड प्लॉट के फायदे: लीगल सिक्योरिटी, सेफ इन्वेस्टमेंट, इजी रीसेल, पीस ऑफ माइंड। वेरिफिकेशन स्किप करने के नुकसानात क्या होते हैं? फ्रॉड रिस्क बढ़ जाता है, कोर्ट केसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिनेंशियल लॉस हो सकता है, रीसेल डिफ़िकल्टीज पैदा हो सकती हैं,
रिस्क वार्निंग, ऑनलाइन एड्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, एजेंट प्रेशर में फैसला ना करें, फेक एनओसी के ट्रैप में ना आएं, ऑलवेज लायर से लीगल ऑप्शन लें। याद रखें, अगर डील बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच ना हो। क्लियर कंक्लूजन, आज हमने सीखा रजिस्ट्री वेरीफाई करें, लैंड रिकॉर्ड चेक करें, सोसाइटी अप्रूवल कन्फर्म करें, फिजिकल विजिट करें, लीगल केस चेक करें, प्रॉपर पेमेंट करें, टैक्सेस एंड ड्यूज क्लियर करें, प्रॉपर प्लॉट वेरिफिकेशन, फिनेंशियल सेफ्टी, लीगल प्रोटेक्शन, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट। अगर आपको यही गाइड हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप किस सिटी का प्लॉट वेरीफाई करना चाहते हैं। मज़ीद डिटेल्ड केस स्टडीज़ के लिए चैनल बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया।